Oh, oh, oh. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master Ike. Namaskaram, Master Abhay. Namaskaram, Master VPS. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV to your lotus. Master CVV. Namaskaram to your lotus feet. Vasudev. వాసుదేవ విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? Vasudeva madam. వాసుదేవ. Case number 200. A lady aged about 42 years came to our dispensary with the following complaints. She had eye problems in her childhood. She had to go to the doctor many times for this problem. Her father died when she was of 14 years age. He was very affectionate to her. She got very much affected by this. Even now she weeps when she speaks of him. She wants to see him again and talk to him, though it is impossible. Her father was like an Indian in his appearance, and hence, when she sees an Indian, she bursts into tears immediately. The same thing happened with Dr. E. Anantakrishna. Also, she had another problem with him. He was aggressive. He used to embrace his wife, the mother of this lady, in front of her. This she could not bear. She felt jealous of her mother. He used to do this repeatedly to provoke her. This had a great impact upon her. Even now she was feeling depressed and sorrow for all these events. She was very emotive. She had to suppress all her emotions and aggressiveness because her husband did not like her to speak out. She was married since 18 years and she had a son of 10 years now. She finds in him the same character of his father. She was worried of this also. She met a psychotherapist 1 year ago. It was a man. With him, she felt that she was a part of herself and as if she and he were twins. She felt comfortable with him. She attained puberty at 14 years age. Menses was regular, but always ever since she had been suffering from colic. She took the pill for some years, but she stopped to take it since many years. Now the menses was very irregular and very strong. Now the pain was less, but it was very profuse and continuous for 5 or 6 days. She could not get pregnancy for many years. She got all investigations and everything was normal. She got disgusted. Finally, she was treated by an old man who gave her homeopathy and some natural products. After a treatment for 3 months, she got pregnancy. The delivery was normal. She could feed the child with her milk for 1 year. For 6 years after birth, the child was always crying in the night and she could not sleep well and got tired. Now, since 1 year, she could not sleep well because she gets anxiety during nights.
She gets anxiety in darkness. She was reminded of her childhood. In darkness, she was reminded of her childhood. In her childhood, she was always afraid of darkness. Her mother used to put her in a dark room for many hours and used to do it many times. She was reminded of this many times. Very often she gets dreams. In her dreams, she feels as if she is cycling in the mountains and crowds, but she has to make a hard effort to cycle to the up of the mountains. Often she dreams of Indian men. Often she feels like weeping, but she keeps this in herself because her husband and son do not like this. Hence she keeps weeping when she was alone. She gets into very depressed mood. Since 2 years, she developed cramps in her body. Often, when she gets up in the morning from sleep, she gets cramps in her legs and arms, especially on her right side. It started with the shoulders and now it gets cramps in the legs and other parts also. The cramps increases while she feels sad or depressed. Since 2 years, she wears glasses because she has difficulty in reading. In her early age also, she was wearing glasses. Her memory was decreasing, but since after psychotherapy, it was better. Her appetite was good and she was eating well. But now since few months, it was decreased and often she was getting nausea and vomiting. Bowels were regular. Always she was chilly and often used to get cold feet and she used to need warmth but could not bear when it is warm. She was not taking any medicines. Sometimes she uses batch flower remedies. On 6/10/93, Dr. E. Ananthakrishna prescribed acid phos 1 mg 1 dose. On 6th December, he prescribed Staphylococca 1 mg 1 dose. On 6/2/94, he repeated the dose. Vastevam. వాస్తవం చెప్పండి. ఈ కేసులో ఆవిడకి 42 years. ఆవిడకి మొదటి నుంచి కూడా షీ వాస్ మెంటల్లీ డిస్టర్బ్డ్. ఫాదర్ చనిపోవడం వల్ల ఆవిడకి అతనితో ఉండేటువంటి అటాచ్మెంట్ అదంతా ఆవిడకి బాగా మెంటల్ గ్రీఫ్ కి దారితీసింది. ఈ యాసిడ్ ఫాస్ తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు మాస్టర్ గారు. ఈ యాసిడ్ ఫాస్ లో ఎప్పుడు కూడా డిస్టర్బెన్సెస్ ఇట్ రన్స్ ఫ్రమ్ ది మెంటల్ బాడీ టు ది ఫిజికల్ ప్లేన్. ద పేషెంట్ ఫిజికల్ గా విగరస్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ద మైండ్ ఈస్ టైర్డ్ అండ్ దేర్ ఈస్ మెంటల్ అపతి. ఆల్ హర్ ఎయిల్మెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ మెంటల్ గ్రీఫ్, suffering from unrequired affection and from the loss of her father. వీటిని బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు యాసిడ్ ఫాస్ 1 mg 1 డోస్ ఇచ్చారు. ముందు మెంటల్ గా ఆవిడని ఆ డిస్టర్బెన్స్ తగ్గించడానికి యాసిడ్ ఫాస్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఆవిడ సప్రెషన్ ఆఫ్ హర్ ఫీలింగ్స్, ఆ సిమ్టమ్స్ 5th సిమ్టము 2nd సిమ్టము వీటిల్లో ఆవిడ ఫీలింగ్స్ ని బాగా సప్రెస్ చేసుకున్నట్టు బాగా తెలుస్తున్నది. తర్వాత 5th సిమ్టమ్ లో ఆవిడ బాగా ఇమోటివ్, సప్రెసెస్ ఆల్ హర్ ఇమోషన్స్ అండ్ అగ్రెసివ్నెస్ ఆల్సో. ఎందువల్ల అట్లా జరిగిందంటే బికాస్ ఆఫ్ హర్ హస్బెండ్ హీ డిడ్ నాట్ అలౌ హర్ టు ఎక్స్ప్రెస్ హర్ సెల్ఫ్ ఫ్రీలీ. ఈ సప్రెషన్ ఇట్ లెడ్ టు ద సిమ్టమ్స్ like cramps in her body, especially legs and arms. 2 years గా ఆ విధంగా క్రాంప్స్ అన్ని డెవలప్ అయినాయి. మెమరీ కూడా బాగా డిక్రీజ్ అయింది. హర్ హస్బెండ్ సన్ వాళ్ళు ఈవిడికి ఏడవాలని అనిపించినప్పుడు ఏడవలేకపోవడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదనమాట. అందువల్ల when she was alone she used to weep and goes into a depressive mood.
ఈ డిప్రెషన్ ని సప్రెషన్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ని బేస్ చేసుకొని స్టాఫ్షేగ్రియా 1 and 2 డోసెస్ మాస్టర్ ఇచ్చారు. వాసుదేవ మేడం. వాస్తవ్ కృష్ణవేణి. అండి ఈ కేసు లో పేషెంట్ కి ఫస్ట్ స్టాఫ్ సర్జరీ ఇచ్చారండి. ఆవిడకి ఏజ్ Acid 42 pass ఇయర్స్, సారీ యాసిడ్ పాస్ ఇచ్చారండి. ఏజ్ 42 ఇయర్స్. అయితే ఆవిడకి 9th పాయింట్ లో చూస్తే మ్యారేజ్ అయ్యాక ఆవిడకి చాలా ఇయర్స్ పిల్లలు పుట్టలేదు. తర్వాత ఎన్నో ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత ఒక హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక ఆవిడకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది, ఒక బాబు పుట్టాడు. అయితే ఇక్కడ 10th పాయింట్ లో చూస్తే ఫర్ 6 years ఆఫ్టర్ బర్త్ చైల్డ్ వాజ్ ఆల్వేస్ క్రైయింగ్ ఇన్ ద నైట్ అండ్ షీ కుడ్ నాట్ స్లీప్ అండ్ గాట్ టైర్డ్. ఆల్మోస్ట్ ఆ బాబు పుట్టిన 6 సంవత్సరాలు ఆవిడ నిద్రది లేకుండా ఎక్కువ నైట్లు ఏడవడం వల్ల అంటే బాగా వీక్ అయిపోయింది ఆవిడ ఫిజికల్ గా అండ్ మెంటల్ గా. అలాగే కూడా ఇక్కడ 5th పాయింట్ లో చూస్తే షీ వాజ్ వెరీ ఎమోటివ్. షీ హ్యాడ్ టు సప్రెస్ ఆల్ హెర్ ఎమోషన్స్ అండ్ అగ్రెసివిటీ బికాస్ హర్ హస్బెండ్ డిడ్ నాట్ లైక్ హర్. ఆవిడ ఎమోషన్ ని సప్రెస్ చేసుకోవాల్సింది, ఎందుకంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి బయట ఆవిడని మాట్లాడనివ్వడానికి ఇష్టపడట్లేదు కాబట్టి. అలాగే ఆవిడ వీపింగ్ కూడా కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది బికాజ్ వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా ఆవిడ ఏడుస్తుంటే దాన్ని అందుకని ఒంటరిగా యాడ్ అవటము. అలాగే సిన్స్ 2 years ఆవిడకి క్రామ్స్ అవి డెవలప్ అయ్యి ఆ పొద్దున్నే ఉదయం లేసేసరికి లెగ్స్ అవి పట్టేసినట్టుగా ఉన్నాయి, బట్ షోల్డర్స్ అదంతా కూడా వస్తున్నాయి. దిస్ క్రామ్స్ ఇంక్రీజ్ వన్ షీ సాడ్ ఆర్ డిప్రెస్డ్. ఆవిడ బాగా ఫీల్ అయినప్పుడు డిప్రెస్డ్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ క్రామ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. అలాగే మెమొరీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది, బట్ సిన్స్ ఆఫ్టర్ సైకోథెరపీ కొంచెం బెటర్ అన్నారు. అలాగే ఆల్వేస్ షీ వాస్ చిల్లీ అండ్ ఆఫెన్ యూస్ టు గెట్ కోల్డ్ ఫీట్. ఆవిడ చిల్లీ అని కూడా చెప్పారు. అంటే ఈ వీక్నెస్ ఆవిడ ఎమోషన్స్ అది సప్రెస్ చేసుకోవడము, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆవిడకి ఫస్ట్ యాసిడ్ ఫస్ 1M ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత ఆవిడకి స్టాఫ్సాగ్రియా 1M ఇచ్చారు. అది ఆమెకి అలాగే ఆవిడకి సెకండ్ పాయింట్ లో కనుక చూస్తే ఆవిడకి 14 years ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయారు. చనిపోయాక ఆమెకి దానికి ఎఫెక్షన్ బాగా ఉంది వాళ్ళ ఫాదర్ పైన. అలాగే వెరీ మచ్ అతను చనిపోయాక ఈవెన్ ఆయన చనిపోయాక కూడా ఇప్పుడు కూడా కనిపిస్తే మళ్ళీ ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడాలి చూడాలి అంటే అంత 14 ఇప్పుడు 42 years అయినా 14 years ఏజ్ లో జరిగిందని ఆవిడ ఇంకా లైవ్లీగా అంత మైండ్ లోనే ఉండిపోయింది ఆవిడకి. అలాగే ఫాదర్ ఇండియన్ లాగా ఉండేవారు, అందుకని మాస్టర్ గారిని చూడగానే కూడా ఒకసారి ఆవిడకి వాళ్ళ ఫాదర్ గుర్తు రావడం. ఎవరిని ఇండియన్స్ చూసినా ఆవిడకి అలా జరుగుతుంది. మాస్టర్ గారిని చూసినప్పుడు కూడా అలానే జరిగింది. అలాగే ఆవిడకి వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ మదర్ ని తన ముందే ఇలా జస్ట్ హగ్ చేసుకోవడం అది చూస్తే అది అమ్మాయికి బాగా జెలస్ ఫీల్ అయ్యేది. వాళ్ళ మదర్ ని హగ్ చేసుకోవడం కూడా తనకి నచ్చేది కాదు, వాళ్ళ ఫాదర్ అలా చేయడం. వాళ్ళ ఫాదర్ సరదాగా ఆమెని ప్రొవోక్ చేయడానికి ఎక్కువ సార్లు ఆ విధంగా చేసేవారు. ఆ విషయం అన్నది ఆ అమ్మాయి మీద చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంది. ఈవెన్ నౌ షీ వాజ్ ఫీలింగ్ డిప్రెస్డ్ అండ్ సారో ఫర్ ఆల్ దీస్ ఈవెంట్స్. ప్రెసెంట్ కూడా వాటి గురించి బాగా డిప్రెస్ అయ్యి సారో అయ్యి ఆవిడ ఫీల్ అవుతుంది. ఇది అంత లాంగ్ ఉండిపోవడం వల్ల దాని రిలేటెడ్ గా ఆవిడకి తర్వాత స్టాఫ్ సర్జరీ ఇచ్చారనుకుంటాను, దాన్నే మళ్ళీ ఇంకో డోసు రిపీట్ చేశారండి. వాస్తవం. విజయ్ కుమార్ గారు. పూర్ణానందం గారు. వాస్తవ మేడం. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. నాగరాజు గారు. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాస్తవ అండి. ఈ కేసులో ఫస్ట్ యాసిడ్ ఫాస్ 1M ఇచ్చారండి. ఇది అంటే మనకి యాసిడ్ ఫాస్ లో మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ లాంగ్ మెంటల్ గ్రిఫ్ ఒకటి, ఇంకా ఇష్టమైన వ్యక్తి కొంచెం ఇది దూరం వెళ్తే అది యాసిడ్ ఆ గ్రిఫ్ తీసుకోలేకపోతుంది అమ్మాయి. దానివల్ల ఆమెకి అన్ని తర్వాత ఎవరైనా వాళ్ళ హర్ ఫాదర్ వాజ్ లైక్ ఇండియన్ ఇన్ హిజ్ అపిరెన్స్. సో when he sees an Indian, she burst into tears.
ఎవరైనా ఇండియన్ చూస్తే అమ్మాయికి ఏడుపు రావడం ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు కూడా అమ్మాయికి ఎవరైనా ఇండియన్ చూస్తే ఏడుపు రావడం ఉన్నదండి. ఈ బేస్ మీద అసిడ్ ఫాస్ ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను, 1M ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత ఆ, ఇంకా అమ్మాయికి చూస్తే చిన్నప్పటి నుంచి సపరేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి. అంటే అంటే ఇది ఫస్ట్ ఫాదర్ వాజ్ వెరీ అగ్రెసివ్, యూజ్ టు ఎంబ్రాస్ హిజ్ వైఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హర్ అండ్ షీ కుడ్ నాట్ బియర్ ఇట్. ఇది ఒక పాయింట్. ఇంకా దాని తర్వాత హస్బెండ్ కూడా ఆ, కొంచెం అగ్రెసివ్ నేచర్ హస్బెండ్ ది కూడా. ఇంకా షీ వాజ్ వెరీ ఇమోటివ్ అండ్ హ్యాడ్ టు సప్రెస్ ఆల్ హర్ ఇమోషన్స్ అండ్ అగ్రెసివ్లీ బికాస్ హర్ హస్బెండ్ డిడ్ నాట్ లైక్ టు హర్ టు స్పీక్ అవుట్. ఇది పాయింట్. ఇంకా అమ్మాయికి వరీస్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే అమ్మాయికి అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ ఫాదర్ లాగా అగ్రెసివ్ ఉన్నారు, సేమ్ క్యారెక్టర్ ఉంది అలా అని వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ ఆలోచన ఉంది. ఇంకా దాని తర్వాత ఈ వరీస్ ఉంది, సపరేషన్ వల్ల అమ్మాయికి స్లీప్లెస్నెస్, టైర్డ్నెస్ డ్యూ టు అది కూడా ఉందండి. దాని తర్వాత ఎప్పుడన్నా ఏడుపు వస్తే అమ్మాయి ఒక దానిలో కూర్చొని ఏడుపు రావడం, ఇది కూడా ఉందండి. ఎందుకంటే అందరి ముందు ఏడుస్తే వాళ్ళ హస్బెండ్ ఇంకా సన్ కి ఇష్టం ఉండదు. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద స్టాఫ్ సాగరే 1M ఇచ్చారండి. వాస్తవ్. వాసుదేవ. మరి అదేదో ముందే స్టాఫ్ దగ్గరే వేయొచ్చు కదా మాస్టర్ గారు, నాకు అనిపించింది. ఎందుకు యాసిడ్ ఫాస్ చేసి మళ్ళీ స్టాఫ్ లోకి వెళ్ళారు అని. అంటే రెండు చాలా సిమిలర్, అటు ఇటుగా కాజేషన్ ఒకేలా ఒకటే కాజేషన్ ఉంటుంది యూజువల్ గా. అయితే నాకేమనిపించిందంటే, మనకు మామూలుగా చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది, పైన చూస్తే యాసిడ్ ఫాస్ ఇచ్చారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదని తెలిసి, లేకపోతే ఏం తగ్గలేదు, అందుకనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ 3 monthsకే స్టాఫ్ ఇచ్చారనిపిస్తుంది. కానీ అది కాదు. అంటే యాసిడ్ ఫాస్ ఏ బేసిస్ మీద ఇచ్చారు అంటే, చిన్నప్పటి నుంచి సిచ్యువేషన్స్, డిసప్పాయింటెడ్ లవ్, అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతా వచ్చింది. అంటే మనం డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే యాసిడ్ ఫాస్ ఎందుకు అంటే, .2 ఆయన చాలా ఎఫెక్షనేట్. అది చెప్పేటప్పుడు ఇప్పటికీ కూడా ఆయన ఎంత ఎఫెక్షనేట్ అవ్వకపోతే ఆ అమ్మాయి ఇంకా అంతలా ఇప్పటికి గుర్తు చేసుకోవడం. అంటే ఆ ప్రేమని ఆవిడ పూర్తిగా పొందలేదు అనే ఫీలింగ్, ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ చాలా గట్టిగా ఉంది. అలాంటి వాళ్ళని, ఆ రూపం కొంచెం కలిగిన వాళ్ళు ఎవరిని చూసినా ఇప్పటికీ ఏడుస్తుంది అంటే చాలా లోతుగా ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంది. 3rd పాయింట్లో అదొకటి. నెక్స్ట్ 4th పాయింట్ చూడండి. 4th పాయింట్ వాళ్ళ మదర్తో ఆయన ఉన్న దాన్ని బట్టి ఈ అమ్మాయికి జెలస్ ఫీల్ అవడం ఇది ఉంది చూసారా. యూజువల్గా ఇక్కడ బుజ్జి గారు ఒకసారి యాసిడ్ ఫాస్ గురించి చెప్తూ అన్నారనమాట, లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న కపుల్స్ లో ఒకళ్ళన్నా యాసిడ్ ఫాస్ వాళ్ళు ఉంటారు, నేట్రమూర్, యాసిడ్ ఫాస్, ఇనీషియా. కానీ యాసిడ్ ఫాస్ వాళ్ళు అయితే కనుక పెళ్ళి అయిన తర్వాత వాళ్ళకంటే ఆ జెలసీ ఫీలింగ్ అది ఉంటుంది. ఎలాగా అంటే సైకోటిక్ డ్రగ్ కదా అది కూడా. ఏముంటుంది అంటే, పెళ్ళైన తర్వాత నుంచి భార్యకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్న నన్నే పడేశాడు వీడు, ఇంకేమన్నా పడేస్తున్నాడేమో అని ఒక డౌట్ వస్తుంది. అది అంటే ఆ జెలసీ అక్కడ అలా అవుతుంది అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఈ అమ్మాయికి ఇలా అంటే ఏమనిపించింది అంటే, నాకు పాయింట్ లో తనతోనే కేరింగ్ గా ఉండాలి. జెలసీ అంటే అదే కదా, ద్వేషం, కుళ్ళు. వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర తీసుకుంటే తనకు నచ్చట్లేదు అంటే పోసెసివ్ నేచర్, అది టిపికల్ యాసిడ్ ఫాస్ సిమ్టమ్ కదా, అదొకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 11th పాయింట్, ఈ రాత్రిలో నిద్ర పట్టకపోవడం చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది చూసారా. యాంగ్జైటీ ఇన్ డార్క్నెస్, షీ వాజ్ రిమైండెడ్ ఆఫ్ హర్ చైల్డ్హుడ్. వాళ్ళ అమ్మ బిహేవియర్ అవన్నీ కూడా, కళ్ళు రావడం. సో ఇదొకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 13th పాయింట్, క్రాంప్స్ డెవలప్ అవడం. ఇది మెయిన్ ఏంటంటే, క్రాంప్స్ కూడా సాడ్ గా ఉన్నప్పుడు క్రాంప్స్ ఇంక్రీజ్ అవడం. అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏంటంటే, మస్కులర్ వీక్నెస్ అనేది మైండ్ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు, ఇది టిపికల్ గా యాసిడ్ ఫాస్ లో ఉంటుంది. మెంటల్ వీక్నెస్ నుంచి మస్కులర్ వీక్నెస్ దాకా.
సో అందుకని ఆయన యాసిడ్ ఫాస్ 1 ఒక డోస్ వేశారు ఫస్ట్. అయితే తర్వాత స్టాఫ్ దగ్గర దేనికి వేశారంటే కరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో ఆవిడ స్టాఫ్ లో ఉంది, మరి ముందే స్టాఫ్ వేసేయచ్చు కదా. అంటే ప్రొలాంగ్డ్ గా అసలు ఆవిడకి నేచర్ ఆ గ్రీఫ్ లో ఉంది కదా, అది కట్ అవ్వకుండా ఈ స్టాఫ్ వేస్తే అసలు అది ఈ స్టాఫ్ వల్ల ఏదో పైన తగ్గుతుంది తప్ప అసలైన గ్రీఫ్ అనేది పోదు. కాబట్టి మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు, లోపల నుంచి నరుక్కుంటా వచ్చారు. అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ దాని వలన అది ఎక్కడి దాకా వెళ్ళింది అంటే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఆవిడ స్టాఫ్ సెక్రటరీలోకి వెళ్ళేలాగా వెళ్ళింది. అందుకని ఆయన ఫస్ట్ యాసిడ్ ఫాస్ వేశారు. చూడండి స్టాఫ్ ఎందుకు వేశారో చెప్పిన తర్వాత ఇంకా యాసిడ్ ఫాస్ చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది. స్టాఫ్ ప్రజెంట్ కండిషన్ లో ఉందని చెప్పాను కదా. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్, వెరీ ఎమోటివ్. She had to suppress all her emotions, aggressivity, because her husband did not like her to speak out. అది ఆ అగ్రెసివిటీని కూడా కంట్రోల్ చేసుకుంది. అదే కదా మీ టిపికల్ స్టాఫ్. అది ఎప్పటి నుంచి ఇది మొదలైంది, లోపల అణచిపెట్టుకోవటం అంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ తో పెళ్ళైన దగ్గర నుంచే, అదే కదా. నెక్స్ట్ 12th పాయింట్, ఆఫెన్ షీ ఫీల్స్ లైక్ వీపింగ్, but she keeps this in herself because her husband and son are not like this. Hence she keeps weeping when she was alone. She gets into very depressed mood. ఇదొకటి. ఈ 2 పాయింట్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఆయన స్టాఫ్ సెక్రటరీ వేశారు. ఇప్పుడు ముందు గనక యాసిడ్ ఫాస్ కనుక వేయకపోతే ఆ ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతున్నటువంటి ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది పోదు. అందుకని ఆయన బహుశా అది తగ్గిపోయి యాక్చువల్ గా స్టాఫ్ వేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా క్రానిక్ డ్రగ్ వేసి ఉండాల్సింది. ఇప్పుడున్న సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని చూస్తే నేట్రమూర్ క్రానిక్ గా పడుతుందేమో అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఫ్రెష్ గా ఈ రోజు జరిగినట్టుగా ఏడుస్తూ ఉండడం. పాతవి వాళ్ళ అమ్మ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు పెట్టింది చీకటి గదిలో, అవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవడం, దాన్ని తలుచుకుని ఏడ్చి వీక్ అయిపోయి ఓవర్ థింక్ చేసి యాస్ఫాస్ లోకి వెళ్ళింది. తర్వాత హస్బెండ్ తో ఇష్యూస్ వల్ల స్టాఫ్ లోకి వెళ్ళింది. తర్వాత ఖచ్చితంగా నాట్రమూర్ లాంటి డ్రగ్స్ ఏదో పడాలి. కానీ ఆవిడకి మంచిగా బెటర్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి బహుశా మాస్టర్ గారిని కలిసి ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది నేను చూసిన విధానం కేసు. ముందు స్టాఫ్ వేసి యాసిడ్ ఫాస్ వేసి దాన్నే 1M తో బెటర్మెంట్ వచ్చింది కదా యాసిడ్ ఫాస్ తో, టపటప మళ్ళీ అదే యాసిడ్ ఫాస్ 10Mకి వెళ్ళలేదు చూడండి మాస్టర్ గారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ స్టాఫ్ సెక్రటరీలోకి వెళ్ళారు. అది రావాలి అనిపిస్తుంది నాకు ఎప్పుడూ కూడా. అంటే ఆ సన్నని డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా యాసిడ్ ఫాస్ స్టాఫ్ కి, అని వేసిన విధానం భలే ఉంది అనిపించింది వాస్తవ. ఇంకెవరన్నా ఏమన్నా మాట్లాడతారా? స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.